اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا انشاءاللہ یکم شوال المحرم 1446 ہجری 31 مارچ 2025 بروز پیر کو ہوگی۔ پاکستان میں شوال کا چاند نظر آ گیا۔ ملک بھر میں عید الفطر آج مذہبی جوش و جذبے سے منائی جائے گی۔ AIY فیملی کی جانب سے تمام ناظرین کو عید الفطر مبارک۔ شوال کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ مختلف شہروں سے چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہونے کے بعد کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد نے اعلان کیا بنگلہ دیش، بھارت، ایران، عمان، انڈونیشیا، ملیشیا اور آسٹریلیا میں بھی عید الفطر آج ہوگی۔ چاند رات اور عید شاپنگ کا فائنل راؤنڈ جاری، وقت کم ہے اور مقابلہ سخت۔ ملک بھر کے بازاروں میں کھڑکی توڑ رش، دل دھرنے کو جگہ نہیں۔ خواتین کی تیاری مکمل ہوتے ہوئے بھی نامکمل، خواتین، مرد اور بچے سب بازاروں میں مصروف۔ میچنگ کی جیولری، سینڈل، دوپٹہ اور کپڑے سب تیار، پھر بھی خواتین سے بھرے ہیں بازار۔ چوڑیاں چاند رات پر پہننے کی روایت، چوڑیوں کی دکانوں پر بھی خواتین کا رش۔ ملتان کے بازار بھی چاند رات پر شاپنگ کرنے والوں سے کھچا کھچ بھرے ہیں۔ فیصل آباد میں عید کی رات خریداری زوروں پر۔ شاپنگ تو کر لی ہے، بس سروس وغیرہ رہ گئی تھی تو سروس کروانے آئے، فیشیل کروا رہی ہوں۔ ہیئر پروٹین لیا ہے ابھی اور فیشیل وغیرہ میں نے لینا ہے، ساتھ میں مہندی وغیرہ بھی لگوانی ہے۔ ہر کسی کو نیو سروسز کروانی ہے اور الحمدللہ اس وقت بہت زیادہ رش ہے، ہم لوگ تو بہت زیادہ ایگزاسٹ ہوئے ہیں۔ بناؤ سنگھ دھار کے بنا عید کیسی؟ اہم دن پر کون زیادہ خوبصورت نظر آئے گا؟ بازار سے جان چھوٹی تو سجنے اور سنورنے کے لیے خواتین بیوٹی پارلر جا پہنچی۔ بیوٹی پارلر والوں کی چاندی ہوگی، رات گئے مینیکیور، پیڈیکیور، مختلف فیشل، فیس مساج اور مہندی لگوانے کا سلسلہ عروج پر۔ مرد حضرات بھی سجنے سنورنے کو تیار، کسی کو جدید ہیئر سٹائل بنوانے کی فکر تو کوئی فیشل اور مساج کروانے میں مصروف۔ منفرد انداز نظر آنے کے جتن، حجام کی دکانوں پر رش بڑھنے لگا تو چارجز بھی بڑھا دیے گئے۔ کلاسز لینے آئی ہوں اور میں چوڑیاں لینے آئی ہوں اور مہندی لینے آئی ہوں۔ چوڑیاں سارا کچھ لے لیا، بس میں اپنی مہندی اپنی چوڑیاں لینے کے لیے آئی ہوں اور میں ادھر آ کے بہت خوش ہوں۔ بچوں نے عید کے لیے تیاریاں کر لی، شاپنگ کے دوران خوب منمانی، کپڑے جوتے سب خرید لیے تو من پسند گھڑیاں چشمے لینے کی ضد۔ مرد بھی خواتین سے کیوں پیچھے رہیں، میچنگ کے جوتے کی تلاش تو کہیں پشاوری چپل کی مانگ۔ جیکب آباد میں روایتی سندھی اور بلوچی ٹوپیوں میں دلچسپی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی قوم کو عید پر مبارکباد۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیغام میں کہا ہمیں ہر قسم کی انتہا پسندی، نفرت اور فرقہ واریت سے بچنا ہوگا، ملک کی سالمیت و استحکام کے لیے متحد ہونا ہوگا۔ رمضان میں تقویٰ، صبر اور قربانی کی جو تربیت ملی اسے جاری رکھیں۔ آج پاکستان کو اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے خطرات لاحق ہیں۔ پاکستان دہشت گردوں کے خلاف ایک جنگ سے گزر رہا ہے، ملک کے خلاف کسی بھی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ پاک فوج کے افسران جوان امن و امان کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ جعفر ایکسپریس سانحے اور افواج پاکستان کے شہداء کے لیے دعا۔ کشمیر اور فلسطین سے اظہار یکجہتی۔ صدر مملکت نے کہا عید کے موقع پر معاشی مشکلات کا شکار افراد کو یاد رکھیں، اصل خوشی دوسروں کے ساتھ اپنی خوشیاں بانٹنے میں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مسلمان ملکوں کے سربراہوں کو عید الفطر کی مبارکباد۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کو فون کیا، عید کی مبارکباد۔ ترکی کے عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ازبکستان کے صدر اور شاہ اردن عبداللہ ابن حسین کو بھی عید الفطر کی مبارکباد دی۔ خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان کی امت مسلمہ کو عید الفطر کی مبارکباد۔ پیغام میں کہا عید محبت، اخوت اور یکجہتی کا پیغام دیتی ہے، امت کے لیے خیر و برکت اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ سعودی عرب ہمیشہ امت مسلمہ کی خدمت کے لیے کوشاں رہے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے مسلمانوں کو عید کی مبارکباد دی، تنازعات اور جنگ سے متاثرہ مسلمانوں سے ہمدردی کا اظہار کیا۔
शवाल का चांद नजर आते ही कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग, 14 अफराद जख्मी। कस्बा कॉलोनी और हैदरी में नामालूम सिम से आने वाली गोली से बच्ची समेत 2 अफराद जख्मी। लियारी में गोली लगने से बच्चे समेत 2 अफराद जख्मी। फ्रंटियर और मियांवाली कॉलोनी में भी 2 अफराद जख्मी हुए। औरंगी टाउन नाजमाबाग 1 नंबर के करीब गोली लगने से खातून समेत 2 अफराद जख्मी। पुलिस ने हवाई फायरिंग करने वाले 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। केमाड़ी से 3 और साइट एरिया से 2 अफराद गिरफ्तार, असलहा बरामद। सदर आसिफ अली जरदारी ईद उल फितर की नमाज नवाब शाह में अदा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईद उल फितर की नमाज मॉडल टाउन लाहौर में पढ़ेंगे। हमजा शहबाज भी मॉडल टाउन में नमाज ईद अदा करेंगे। बिलावल भुट्टो गढ़ी खुदा बख्श में ईद की नमाज पढ़ेंगे और जियालम से मिलेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज जाती उम्रा में ईद का दिन गुजारेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर बादशाही मस्जिद में चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद की इमामत में नमाज पढ़ेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और खालिद मकबूल सिद्दीकी ईद की नमाज गवर्नर हाउस में अदा करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान ईदगाह ग्राउंड नाजिमाबाद में नमाज ईद अदा करेंगे। ईद पर सिफारतकार भी पाकिस्तानियों की खुशियों में शरीक। कराची में अमेरिकन कॉन्सुलेट और उनके स्टाफ की तमाम पाकिस्तानियों को ईद की मुबारकबाद। अमेरिकन कौंसल जनरल स्कॉटर बूम की अंग्रेजी जबकि स्टाफ के उर्दू, सिंधी और बलोची में ईद मुबारक के पैगाम। जर्मन कौंसल जनरल, रूसी और श्रीलंकन कौंसल जनरल ने भी पाकिस्तानियों को ईद मुबारक का पैगाम दिया। से पहले मुर्गी का गोश्त महंगा हो गया, दुकानदार मनमानी कीमतें वसूल करने लगे। कराची में चिकन कहीं 750 तो कहीं 800 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। इंतजामिया गायब। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, ईद उल फितर के तीनों दिन गैस की लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। SSGC हुकाम ने बताया कि चांद रात से ईद के तीसरे दिन तक गैस की बिला तातुल फराहमी जारी रहेगी। हमारी बात नहीं सुनी गई तो एहतजाज को वुसअत दी जाएगी। केनाल्स के खिलाफ वफाकी हुकूमत के सामने मजबूत मौक़िफ़ रख रहे हैं। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो कहते हैं पानी का निज़ाम तमाम सूबों के मुतफ़िक़ा फैसले के बगैर नहीं चलाया जा सकता। सिंध हुकूमत ने दरियाए सिंध से मुतनाज़े केनाल्स पर वफाक को एक और खत लिख दिया। मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास फौरी बुलाने का मुतालबा। खत में कहा गया है इरसा की जानिब से पानी की मौजूदगी का सर्टिफिकेट झूठ का पुलंदा है। इजलास में सर्टिफिकेट के इजरा का मामला रखा जाए। कराची में डकैती मज़ाहमत पर सिक्योरिटी एहलकार कत्ल। पुलिस का कहना है कि 22 साला ज़हीरुद्दीन ईद की छुट्टियां मनाने घर आया हुआ था। शोहराब गोश के करीब अब्दुल्ला गबोल गोश में डाकुओं ने 3 गोलियां मार दी। सऊदी अरब में ईद उल फितर, मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबी में नमाज ईद के रुख पर इज्तिमात। इसराइली फौज की जारियत और पाबंदियों के बावजूद फलस्तीनियों ने मस्जिद अक्सा में नमाज ईद अदा की। मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर, कुवैत, बहरीन और तुर्की में भी आज ईद। लंदन की कम्युनिटी सेंटर्स और पार्कों में नमाज ईद के इज्तिमात। एक सिस्टम डंपर माफिया को सपोर्ट करता है। तसलजुल के साथ डंपर से अम्बात पर क्या पैगाम दिया जा रहा है? चीफ जस्टिस को खत लिखा है। मुतालबा किया है कि इस पर सुओ मोटो लें। रहनुमा MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक शहरियों के लिए पटिशन दायर करेंगे। पूरे रमजान कराची वालों के खून से सड़कें लहूलुहान होती रहीं। सैकड़ों नौजवान डाकुओं के हाथों मारे गए। कुरम में क़याम अमन के लिए वज़ीर आला KP के इक़दामात रंग ला रहे हैं। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं कुरम में रास्तों को मज़ीद महफूज बनाने के लिए फ़रीक़ैन में मुआहिदा तय पाया है। ये कोहाट अम जिरगे के बड़े मुआहिदे के तहत एक ज़ेली मुआहिदा है जिसका बुनियादी मकसद टल पाड़ा चिनार शाहरा को महफूज बनाना है।
हुकूमत बलूचिस्तान का दहशत गर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशंस को मजीद वसअत देने पर इत्तेफाक। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की ज़ेर सदारत इजलास में ईद पर सिक्योरिटी प्लान, कौमी शाहराहों और अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तलात में सिक्योरिटी फोर्सेज के कामयाब ऑपरेशन को सराहा गया। और कराची सुपर हाईवे जमाली गोट से जुमे को लापता होने वाली 4 साला बच्ची यास्मीन की डूबी हुई लाश मिली। वालिदैन का कहना है पुलिस के रवैये से मायूस हैं, अपनी मदद आप के तहत बच्ची को तलाश करते रहे समेत किसी भी दहशतगर्द तंजीम को अमन तबाह करने की इजाजत नहीं देंगे। मैदान में 6 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। कहा अफवाज पाकिस्तान ने फितना खवारिज के ठिकानों को तबाह करके मुल्क को बड़े नुकसान से बचाया। दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। फैसलाबाद में डकैती के दौरान खातून से इज्तिमाई ज्यादती केस का तीसरा मुलजिम भी गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि मुलजिम उमर हयात को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया। मुलजिम को शनाख्त परेड के लिए जेल भिजवा दिया गया। कराची में ईद उल फितर पर दर्जा हरारत मजीद बढ़ने का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कल से पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। दिन के औकात में शुमाल मगरिब से गर्म और खुश्क हवाएं चल सकती हैं। शाम में समंदरी हवाएं बहाल होने का इम्कान है। आइंदा 24 घंटे में कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहने की तवक्को है। दाऊदी बोहरा जमात आज ईद उल फितर मना रही है। कराची में सदर, पान मंडी, सोल्जर बाजार, बलोच कॉलोनी, नॉर्थ नाजिमाबाद, हैदरी में नमाज ईद के इज्तिमात, मुल्क व कौम की बका, सालमियत और अमन व अमान के लिए दुआ। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में ईद उल फितर की नमाज सड़क पर अदा करने पर पाबंदी, खिलाफ वर्जी करने पर मुकदमा दर्ज करने का इंतबाह। पुलिस का कहना है कि ऐसे लोगों का पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा। हरियाणा में ईद उल फितर की छुट्टियां मनसूख। लोकसभा के रुकन असदुद्दीन ओवैसी ने मेरठ पुलिस के इकदाम को इम्तियाजी सलूक करार दे दिया। कहा हिंदुओं की कावड़िया होती हुई तो पुलिस धूल परस्ती फरसाती है, लेकिन अगर मुसलमान सड़क पर ईद की नमाज पढ़ें तो पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख करने की धमकी देती है। ये कैसा इंसाफ है? घर टूट गया, प्यारों का साथ छूट गया, ईद कैसे मनाएं? इसराइल की वहशियाना बमबारी के बायस बेघर गजा के वासियों का सवाल। तबाही और इमदाद की बंदिश ने अहले गजा से ईद की खुशियां छीन ली। मलबे पर बैठे बच्चे ईद की खुशियों को तरस गए। गजा की माएँ कहती हैं ईद पर अपने बच्चों को कुछ नहीं दिला सकते। कुछ बच्चों को खाना मिलता है, कुछ बच्चे भूखे रहते हैं। सिर्फ अल्लाह ही हमारा हाल जानता है। जंगी जुनून में मुब्तला इस्राइली फोर्सेस ने गजा वालों को ईद पर भी नहीं बख्शा। रात भर गजा बमबारी से गूंजता रहा। जनूबी गजा और खान यूनिस में इस्राइल की बमबारी, 5 बच्चों समेत 9 अफराद शहीद। 24 घंटे के दौरान 24 फलस्तीनी शहीद हुए। माह रमजान में इस्राइल फोर्सेस ने जुल्म की इंतहा कर दी। 1 माह से गजा में इमदाद पर बिजली और पानी की लाइनें काट दी गई। हमास ने मिस्र और कतर की जानिब से पेश करदा जंगबंदी का नया मंसूबा कबूल कर लिया। ट्रंप इंतजामिया के साथ मुलाकातें दोस्ताना रही। खित्ते के मुश्किल हालात में पाक अमरीका ताउन बामानी रहा। नई इंतजामिया के आने जाने से मुल्कों के बुनियादी मामला तब्दील नहीं होते। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए खारिजा उमूर तारिक फातमी की निजी टीवी से गुफ्तगू। कहा अमरीका को वाज़ेह कर दिया है दहशतगर्दी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। तारिक फातमी की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात। तारिक फातमी ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय तसल्लुत और कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की खिलाफ वर्जी से आगाह किया। जीरो वेस्ट पर मबनी मुआशरे के लिए इज्तिमाई सतह पर अमली इकदाम की जरूरत है। हुकूमत ने फजले की आलूदगी से निपटने के लिए फैसला कुन इकदाम किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जीरो वेस्ट के आलमी दिन पर पैगाम। कहा फजले की आलूदगी संगीन बहरान है जो माहौल, सेहत और मईशत के लिए बड़ा खतरा है।
خلات میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 6 دہشت گرد مارے گئے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ ہلاک دہشت گرد اداروں سمیت شہریوں کے خلاف کارروائیوں میں ملوث تھے۔ صدر آصف علی زرداری کا خلات میں کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا دہشت گردوں کے مکمل خاتمے تک سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں جاری رہیں۔ غیر قانونی مقیم، غیر ملکی اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کے انخلاء کی ڈیڈ لائن کا کل آخری روز۔ گزشتہ روز تک انخلاء کرنے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی تعداد 8,84,261 ہو گئی۔ واپس جانے والوں کے لیے خوراک اور صحت کی سہولتوں کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ مقررہ تاریخ کے بعد متعلقہ افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ 7.7 شدت کے زلزلے سے میانمار اور تھائی لینڈ میں تباہی، اموات کی تعداد 1650 ہو گئی، 3500 زخمی۔ زلزلے سے کثیر المنزلہ عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی، ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ افغان طالبان نے ایک اور امریکی شہری کو رہا کر دیا۔ سابق امریکی سفیر زلمے خلیلزاد نے بتایا امریکی خاتون فائے ہال کو کابل میں قطر کے سفارت خانے کے حوالے کر دیا گیا، انہیں جلد امریکہ روانہ کیا جائے گا۔ جنگی منصوبہ لیک سکینڈل، صدر ٹرمپ اپنی انتظامیہ سے مطمئن، کہتے ہیں کہ فیک نیوز اور پروپیگنڈے پر کسی کو برطرف نہیں کروں گا۔ قومی سلامتی کے مشیر مائک والز کی کارکردگی سے مطمئن ہوں۔ جنگی منصوبے سے متعلق خفیہ معلومات شیئر نہیں کی گئی تھی۔ وفاقی جج نے جنگی منصوبہ اسکینڈل کا سوشل میڈیا ریکارڈ طلب کر رکھا ہے۔ ڈیموکریٹس کانگریس مین اسکینڈل میں ملوث افراد کی برطرفی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران پر بمباری اور پابندیوں کی دھمکی۔ NBC کو انٹرویو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اگر ایران ایٹمی پروگرام پر امریکہ سے معاہدہ نہیں کرتا تو نہ صرف بمباری ہوگی بلکہ تہران پر مزید پابندیاں لگا دی جائیں گی، جس طرح میں نے 4 سال پہلے لگائی تھیں۔ شام کے صدر احمد الشرح کا عبوری حکومت کا اعلان، 23 وزراء کا تقرر کر دیا۔ نئی کابینہ میں دروز برادری سے تعلق رکھنے کے والے یارو بدر کو وزیر ٹرانسپورٹ، علوی برادری کے امجد بدر کو وزیر زراعت مقرر کیا گیا ہے۔ مسیحی خاتون ہند کبوات کو سماجی امور محنت کی وزارت دی گئی ہے۔ وائٹ ہیلمٹس گروپ کے سربراہ رائڈ صالح کو ایمرجنسی وزارت کا وزیر مقرر کیا گیا۔ صدر احمد الشرح انتظامیہ کی قیادت کریں گے۔ پاکستان کے نور زمان نے لیورپول میں اسکواش چیمپئن شپ جیت لی۔ $15,000 انعامی رقم والے ایونٹ کے فائنل میں نور زمان نے ٹاپ سیڈ سویڈ کو شکست دی۔ اسکاٹش کھلاڑی کے خلاف 3-0 سے میدان مارا۔ بڑی کامیابی پر نور نے سجدہ شکر ادا کیا۔ ون ڈے سیریز میں کم بیک کا عزم، پاکستان ٹیم نیپیئر سے ہیملٹن پہنچ گئی۔ قومی اسکواڈ کی صبح مقامی وقت کے مطابق 10 بجے پریکٹس کرے گا۔ پاک نیوزی لینڈ دوسرا ون ڈے بدھ کو کھیلا جائے گا۔ عثمان خان انجری کے باعث میچ سے باہر ہو گئے۔ 3 میچ کی سیریز میں میزبان کیویز کو 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ عالمی نمبر 1 کی قابل دید پرفارمنس آریانا سابالینکا نے میامی اوپن ٹورنامنٹ جیت لیا۔ فائنل میں امریکی حریف کی ایک نہ چلنے دی۔ بیلاروسی سٹار نے جیسیکا کو اسٹریٹ سیٹ میں پچھاڑ کر کیریئر کا 8واں WTA ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ عید کی خوشیوں کے رنگ AIY نیوز کے ساتھ۔ عید کے تینوں دن ہوں گے موج مستی سے بھرپور پروگرام۔ عید کا آغاز ہوگا باخبر سویرا سے، سیاسی اور موسیقی کا تڑکا لیے ناظرین کا پسندیدہ پروگرام ہوشیاریاں ہوگا عید کے تینوں دن۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری، خلیل الرحمان قمر اور دیگر بنیں گے مہمان۔ گلوکار ذیشان روکھڑی بھی لگائیں گے 4 چاند۔ اسپورٹس روم میں ساجد خان اور نعمان علی سے ہوگی ملاقات۔ عادی کی مستیاں عید پر بھی ہوں گی نان سٹاپ۔ پہلے اور دوسرے دن پروگرام عید ہنگامہ میں۔ پہلے اور دوسرے دن ہوگا مزاحیہ مشاعرہ شفاعت علی اور مصطفیٰ چودھری کے ساتھ۔ پروگرام خبر میں شعیب ملک اور ڈاکٹر نعمان نیاز کریں گے پاکستان کرکٹ کی صورتحال پر بات۔ تو عید کے تینوں دن جڑے رہیں AIY نیوز کے ساتھ۔